प्रभु का महानाम को धन्यवाद दिए कारण प्रभु आम प्रति अनुग्रह कले ये विशेष उपासना आम समस्ते जोग दे पारिछु। तेणु आज ये विशेष उपासना जोग देइथिबा प्रत्येक को मध्य स्वागत जनाई ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए। समस्ते प्रभु को गौरव पाई जोर रे कहबा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आसंतु आमे समस्ते प्रभु को निकटवर्ती हेबा प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान प्रभु सदा प्रभु तुम्हें आश्चर्य पराक्रांत परमेश्वर, तुम्हें जीवित परमेश्वर, न्यायवान परमेश्वर। प्रति मुहूर्त रे तुमरी लोक मानक प्रति दृष्टि रखी आमे समस्त को चलाउथबा प्रभु आमे तुमरी गौरव करुअछु प्रभु, तुमरी प्रशंसा करुअछु प्रभु। आमानक प्रति एडे महान प्रेम रे प्रभु आमान को प्रेम करिअछ प्रभु। ए जगतर समस्त प्रकार व्यस्तता को पछरे पकई आमे जेपरि प्रभु तुमरी सानिध्य मध्य बसु, तुमरी पवित्र उपासना रे बसु, तुमरी प्रभु निकट रे प्रभु तुमरी गौरव पाए आमे व्यवहृत हेउ। एथिपाई प्रभु आज ये सुंदर सुजोग देइथिबारु प्रभु आमे तुमको धन्यवाद करुअछु, तुमरी गौरव करुअछु प्रभु। एतेबेले विशेष करी प्रार्थना करुअछु ए उपासना रे जेते समस्ते आमे जोग देइछु प्रत्येक को प्रभु तुम्हें बहुल रूपे आशीर्वाद कर। तुमरी पवित्र उपस्थिति आमे समस्त को अधिकार करू। सत्य आत्मा रे तुमरी उपासना करू करू प्रभु आमे तुम निमंते बंचिबा, तुमरी गौरव पाई बंचिबा, तुमरी गौरव निमंते आमे व्यवहृत हेबा प्रभु। आमे प्रत्येक को तुम्हें साहाय्य कर, दया कर, आशीर्वाद कर। आज उपासनार प्रतिटी भार प्रभु आमे तुमरी पाद तले रखुछु। तुमरी पवित्र उपस्थिति द्वारा आमे समस्त को प्रभु तुम्हें व्यवहार कर। महिमा प्रशंसा गौरव तुमरी हेउ। यीशु को प्रिय नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु, आमेन। हालेलुया हालेलुया। यही समय आमे प्रभु को गौरव पाई गोटे गीत बोलिबा। समस्ते हुए तो ये गीत आमे जानू। प्रभु करुणा रे आश्रय करी तांको विधि सबु हृदय आचरी। आमने समस्ते ठिया ही जीवा प्रभुंकर गौरव उद्देश्य रे करताल सह उच्च कंठरे ये गीत आमने बोलिबा। प्रभु करुणा रे आश्रय करी तांको विधि सबु हृदय आचरी। लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मु अनुसरी। लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मु अनुसरी। प्रभु करुणा रे आश्रय करी एई जगत देव नाहित मने सुख शांति किछित। एई जगत देव नाहित मने सुख शांति किछित। नाही मृत्यु जरा जीशु पाशे भरा। नाही मृत्यु जरा जीशु पाशे भरा। अनंत जीवन रजरी प्रभु करुणा रे आश्रय करी तांको विधि सबु हृदय आचरी। लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मु अनुसरी। लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मु अनुसरी। प्रभु करुणा रे आश्रय करी हृदय वेदना चिंता भावना प्रलोभन परीक्षा नाना। हृदय वेदना चिंता भावना प्रलोभन परीक्षा नाना। हेले हे प्रभु
ହେବି ମୁଁ ସବଳ ହେଲେ ପ୍ରବଳ ହେବି ମୁଁ ସବଳ ପ୍ରିୟତମ ବୁକୁ ଆବରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ହୃଦୟ ଆଚରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ମୋ ପ୍ରିୟତମ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ସମସ୍ୟାମାନ କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ମୋ ପ୍ରିୟତମ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ସମସ୍ୟାମାନ ମହତ ଆଶ୍ରୟ ନିକଟ ସହାୟ ମହତ ଆଶ୍ରୟ ନିକଟ ସହାୟ ସଙ୍କଟ ରଖିବେ ଆବରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ହୃଦୟ ଆଚରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ମହମବତୀ ଜଳେ ଯେମିତି ଶେଷ ହେବା ଯାଏ ଜଟକି ମହମବତୀ ଜଳେ ଯେମିତି ଶେଷ ହେବା ଯାଏ ଜଟକି ମୋ ସାରା ଜୀବନ ଗୌରବ କାରଣ ମୋ ସାରା ଜୀବନ ଗୌରବ କାରଣ ଜଳି ଯିବି ନାମ ସୁମରେ ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ହୃଦୟ ଆଚରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ଏହି ସମୟଟି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କଲେ ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଆରାଧନା କରୁ ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ କରୁ ତାହାଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଖ ଖୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କରି ସେହି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିଲେ ତାଙ୍କରି ସହାୟତାର ହସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ବିପଦରେ ଥିଲୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲୁ ସେହିପରି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତତା ନାହିଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ହୃଦୟ ମନ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା 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 ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜିଜସ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହାଲେଲୁୟା ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ କରୁଅଛୁ ଆମେ ନିତାନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସାହା ଭରସା प्रभु तुम्हें आमनकर आश्रय हालेलुया जीसस प्रेज द लॉर्ड जीसस प्रभु आम तुम निकट में निज निज को समर्पण करुछु प्रभु तुम बिना आमनकर किछि नाय प्रभु तुमर उपस्थिति बिना माने किछि करि परिबु नाय प्रभु जदि आमनकर तुम स्पर्श करिबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मेरे बदन को छू हालेलुया जीसस मेरी जान को मेरी
मेरी रूह को Thank you, Lord Jesus. मेरे बदन को Hallelujah. छू ओ प्रभु यीशु तुम्हें दया छू करो मुझे छू हालेलुया जीसस खुदारू हाँ, प्रभु। मुझे छू ओ लॉर्ड जीसस मिट्टी को कुम्हार जैसे हालेलुया जीसस हाथों से अपने सवारे Thank you, Lord मिट्टी Jesus. को कुम्हार जैसे Hallelujah, हाथों से अपने Hallelujah. सवारे ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପି ଦେବା ଆମ ପରି ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେ ଆମକୁ ଗଠନ କରିଅଛନ୍ତି ଆମ ପରି ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଜିସସ୍ थैंक यू लॉर्ड जीसस खुदारू Hallelujah. मुझे भर ओ लॉर्ड जीसस भर मुझे भर ओ लॉर्ड जीसस खुदारू मुझे भर प्रभु तुम्हारी मेरी धन्यवाद जान को मेरी प्रभु रूह तुम्हारी को गौरव मेरे बदन को छू हालेलुया मेरी जान को मेरी रूह को लॉर्ड तुम्हें आस मेरे ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଜି ଛୁଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେବଳ ତୁମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ହାଲେଲୁୟା मुझे छू हालेलुया जीसस छू प्रभु तुम्हारी गौरव हो मुझे छू यस लॉर्ड खुदारू Yes, yes, yes. मुझे छू ओ प्रिय प्रभु जीशु राजा आमे तुम्हारी धन्यवाद करूछु करता यस लॉर्ड प्रभु तुम्हारी धन्यवाद करूछु प्रभु এই সুন্দর সময়টি প্রভু আমানক পাই মনোনীত কল আমি নিজ নিজକୁ প্রভু তুমଠାରେ সমর্পি দেউଛୁ আমানଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଅଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମାର୍ଜନା କର ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଅଧର୍ମ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମାର୍ଜନା କର ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟବହାରରେ ଯଦି ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ମନ୍ଦତା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ୍ଷମାମୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି କ୍ଷମା प्रभु आमे पाइबा पाई ए स्थान को दौड़ी आसीअछु प्रभु तुम्हें दया कर आज जो माने प्रभु विभिन्न प्रकार भाव विभिन्न परिस्थिति मध्य थाई तुम निकट प्रार्थना लड़िकी तो प्रभु तुम निकट को आसछंती प्रभु तुमरी से कृपार हस्त समस्त प्रति विस्तार कर तुमरी से आश्चर्य हस्त प्रत्येक प्रति तुम्हें छुई दियो प्रभु तुम नाम रे सुस्थता अच्छी तुम नाम रे आश्चर्य कार्य अच्छी तुम नाम रे आमनकर समस्त प्रकार समस्या दूर हुए तुम नाम रे प्रभु आमे सबु विषय प्रभु तुमरी आशीर्वाद मु शांति पाई थाओ प्रभु तुम ठार आमे विशेष प्रार्थना करूछु आज मंडली को तुम्हें आशीर्वाद कर आज मंडली जो आशा भरोसा जो विश्वास रखी प्रभु तुम निकट को आसछंती प्रत्येकंकर मनोवांछा पूर्ण हो विशेष करी प्रभु वृद्धादासी बेलदेई आमे प्रार्थना करूछु ओ प्रभु गत दिन रे तांकर देह असुस्थ थिला प्रभु ओ प्रभु समस्त चिकित्सा मध्य तांकर जो ट्यूमर ऑपरेशन मध्य हैला प्रभु ए सब द्वारा तुम्हें सुस्थता देउछ वर्तमान से मेडिकल रे जो ओ प्रभु ट्रीटमेंट अछंती प्रभु जीशु तुम ठारे से संपूर्ण भल हो जिवे प्रभु से सुस्थता पाइन जे गृह को फेरिबे सेति पाई मध्य प्रभु तुम्हें सहाय्य कर प्रभु तुम्हें दया कर चितो भाई को पाई धन्यवाद देउछु से कोमारे थिले किंतु प्रभु तुमरी से आश्चर्य कार्य तांको प्रति रखिल तुम ठारे प्रभु से वर्तमान प्रभु से चाली पारुछंती कथा कहि पारुछंती लोकन को चिन्हि पारुछंती सेति पाई तुम नाम रो धन्यवाद करूछु प्रभु अनेक वयोज्येष्ठ वार्धक्य अवस्था जो माने अछंती से मानक पाई मध्य प्रार्थना करूछु प्रभु प्रत्येक जेपरि तुम ठारे सुस्थ स्वास्थ्य पाइबा सहित आहुरी तुमरी गौरव निमंते उद्योगी हेबा पाई प्रभु विशेष करी मंडलीर प्रति परिवार को तुम्हें आशीर्वाद कर एई दिन मानकरे प्रत्येक तुम प्रति प्रभु प्रिय ज्ञान करिवे तुम प्रति उद्योगी हेबे आज युवा युवती मानक तुम्हें आशीर्वाद कर आज युवा युवती मानक तुम प्रति फेराओ आज युवा युवती माने तुम ठारे निजको समर्पित गोटे नुआ जीवन काटिबे प्रभु प्रत्येक को सेपरि अनुग्रह कर प्रभु आज विशेष करी प्रार्थना करूछु आज उपासना तुमरी पवित्र उपस्थिति दियो प्रभु तुमरी उपस्थिति बिना आम सब उपासना व्यर्थ अटे प्रभु प्रार्थना करूछु
କରୁଛୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଅଧିକାର କରୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଗୌରବ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା କେବଳ ତୁମରି ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ବସିଯିବା। ଏ ସମୟରେ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶରୁ ଆଜି ପାଠ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର, ତା'ର 5 ପର୍ବ 6 ପଦ ଠାରୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ପର୍ବ 11 ପଦ ଠାରୁ 25 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟନନ୍ଦ ନାୟକ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ପାଠ କରିବେ। ଆମେ ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଦେଖିବା ରୋମୀ ତାର 5 ପର୍ବର ତାର 6 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠି ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିରୁପାୟ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟ କେହି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବ ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଅବା କେହି ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ସାହସ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ସପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ପଦ ଦେଖିବା ଆମେ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 15 ପର୍ବର ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର 25 ପଦ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ ଭାଗ ମୋ ବାଣ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଅଛି ତାହା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ସେଥିରେ ସେ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସାନ ପୁଅ ସବୁ ଏକାଠି କରି ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସେଠାରେ କଦାଚାରରେ ଆପଣା ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ଅପବ୍ୟୟ କଲା ପରେ ସେ ଦେଶରେ ମହାଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବାରୁ ତାହାର ଅଭାବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିରେ ସେ ଯାଇ ସେହି ସବୁ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା, ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ଘୁଷୁରି ଚରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା କ୍ଷେତକୁ ପଠାଇଲେ। ପୁଣି ଘୁଷୁରିମାନେ ଯେଉଁ ସିମ ଖାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଆପଣା ପେଟ ପୂରାଇବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ତାହାକୁ କିଛି ଦେଉନଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଚେତନା ପାଇ କହିଲା, ମୋର ବାପାଙ୍କ କେତେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭୋକରେ ମରୁଅଛି। ମୁଁ ଉଠି ମୋର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଓ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ବାପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପାପ କଲି। ତୁମ୍ଭ ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋତେ ତୁମ୍ଭେ ଜଣେ ମୂଲିଆ ପରି ରଖ। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୂରରେ ଥାଉ ଥାଉ ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଓ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଅତି ସ୍ନେହରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପାପ କଲି। ତୁମ୍ଭ ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପିତା ଆପଣା ଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲୁଗା ଚଞ୍ଚଳ ଘେନି ଆସ, ଏହାକୁ ପିନ୍ଧାଅ, ଏହାର ହାତରେ ମୁଦି ଓ ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦିଅ। ପୁଣି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ବାଛୁରୀଟି ଆଣି ମାର। ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୋଜନ କରି ଉତ୍ସବ କରୁ। କାରଣ ମୋର ଏହି ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିଲା, ହଜି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମିଳିଲା। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ କ୍ଷେତରେ ଥିଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ଆସି ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳେ ବାଦ୍ୟ ଓ ନୃତ୍ୟର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରଭୁ ପଢ଼ିତେ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମେ ଗାଇବା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଗୀତ, ପ୍ରଭୁ ଗୋ ମୋର ପ୍ରିୟତମ, ତୁମ ପ୍ରେମେ ଅନୁପମ।
ସମସ୍ତେ କରତାଳ ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କର ଡିକନ୍ ସେ ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ତାପରେ ପରେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାପନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପୁଣି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ନୈବେଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଗୋ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ତୁମରି ପ୍ରେମ ଅନୁପମ। ପ୍ରଭୁ ଗୋ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ତୁମରି ପ୍ରେମ ଅନୁପମ। বর্ণিবি প্রভু তুম প্রেম, বর্ণিবি প্রভু তুম প্রেম, গাইবি সদা তুম নাম। প্রভু গো মোর প্রিয়তম তুমরি প্রেম অনুপম। অন্ধকু দেল নয়ন, বধিরে দেল শ্রবণ। অন্ধকু দেল নয়ন, বধিরে দেল শ্রবণ। কুষ্ঠিকু প্রভু সুস্থ করে, কুষ্ঠিকু প্রভু সুস্থ করে, মৃতকু দেল জীবন। প্রভু তুমরি প্রেম অনুপম। প্রভু গো মোর প্রিয়তম তুমরি প্রেম অনুপম। রুধির শেষে ঢালিল, পাপর মতে উদ্ধারিল। রুধির শেষে ঢালিল, পাপর মতে উদ্ধারিল। অতুলনীয় তুম প্রেম, অতুলনীয় তুম প্রেম, গাইবি সদা তুম নাম। প্রভু গো মোর প্রিয়তম তুমরি প্রেম অনুপম। প্রভু গো মোর প্রিয়তম তুমরি প্রেম অনুপম। বর্ণিবি প্রভু তুম প্রেম, বর্ণিবি প্রভু তুম প্রেম, গাইবি সদা তুম নাম। প্রভু গো মোর প্রিয়তম তুমরি প্রেম অনুপম। প্রভু মোর প্রিয়তম তুমরি প্রেম অনুপম। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिए कि पिता परमेश्वर आमମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲେ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀକି ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଦାସଙ୍କୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଏବଂ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତରଫରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ କି ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହା ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଏବଂ ମୋ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଯେ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ
ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଉଛୁ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ କି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପରିବାର ଚାହୁଁଥିବେ ପ୍ରାର୍ଥନାର, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜଣାଇବେ। ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯିବା। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ପ୍ରେମମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପିତା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦେଇ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲ ଏବଂ ତୁମର ପବିତ୍ର ଦିନରେ, ତୁମର ପବିତ୍ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ କରିଛ। ତୁମ ମହାନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପିତା। ମୋ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ତୁମର ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦରେ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବଳରେ ବଳବାନ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଆସି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିପାରିବେ। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ମୋ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଦୟା କର ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଯୁବାମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ରଖୁଛି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତୁମ ନିମନ୍ତ ଖୁଦିତ ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିମନ୍ତ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ରୂପେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଯେପରି ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କୁହ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଏହି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବାପା ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟରେ ରଖୁଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ, ସେ ଚିତ୍ତ ନିମନ୍ତେ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଦେଇଛ, ତୁମ ମୋ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏବଂ ପ୍ରଦୀପର ସେହି ପିଲାକୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥରେ ରଖିଛ, ତୁମ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ, ଲିମା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା କରୁଅଛ, ତୁମ ମହାନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ସେ ବେଲ ମାଆଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଛ, ତୁମ ମହାନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ତୁମ ମହାନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ ବୋଲି ତୁମ ମହାନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ମଣ୍ଡଳୀର ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତୁମେ ଯୋଗାଉଛ ବୋଲି ତୁମ ମହାନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ମହାନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିଅଛ, ତୁମ ମହାନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜିର ଏହି ଉପାସନାକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପିତା। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଦାସକୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଅଛ, ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଘେନି ଆସିଅଛ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖିଅଛ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତୁମର ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ କଥା କୁହ। କୁଶ ତଳେ ଲୁଚାଅ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ତୁମର ସେହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ପ୍ରେରଣ କର, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରଖିପାରିବୁ ଏବଂ 100 ଗୁଣ 70 ଗୁଣ 60 ଗୁଣରେ ଫଳ ଫଳି ତୁମର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବୁ। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିପାରିବୁ। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିପାରୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ବକ୍ତା ଉଭୟଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ସେହି ଉର୍ବର ମାଟି ସଦୃଶ କର ପ୍ରଭୁ।
ଯେପରି ତୁମ ବୀଜ ପଡ଼ି ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ଗଛ ହୋଇପାରିବ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। हे पिता परमेश्वर यही समय तुमर मंडली की जो दान आसीअछि प्रभु ताहा तुम चरण तले समर्पण करुच्ची। तुमर आशीर्वाद हस्त रख जो भंडार आसीअछि से भंडार को परिपूर्ण कर। ए दान जेपरि तुम राजकार्य व्यवहार हो पार तुम आशीर्वाद कर। हे पिता ए समय मोर मंडलीर भार नेल समस्त प्रार्थना उपर तुम आशीर्वाद रखिल। उपासनार आरंभ शेष पर्यंत आम मान सहवर्ती परमेश्वर हेल ए दान उपर तुम आशीर्वाद रखिल बोली धन्यवाद दे प्रिय प्रभु त्राणकर्ता जीशु नाम रे ए क्षुद्र निवेदन उत्सर्ग करुअछि पिता आमीन। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर महान नाम को धन्यवाद देवा सहित आउ थे मंडलीर समस्त निकट में कृतज्ञता जनाए कारण मंडलीर समस्त उपस्थिति आज उपासना को प्रभुंकर प्रशंसार कारण हो पारुछि। तेणु प्रभु प्रत्येक को आहरी बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु। समस्ते आमने प्रभु गौरव पाए आउ थे कहवा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो वर्तमान समय ईश्वरंकर वाक्य शुणिबार समय। तो आजिर वाक्य निमंते आमान मध्य कटकड़िया बाप्टिस्ट मंडलीर पूर्वतन सभापति पुणी वर्तमान डिकन सम्मान्य प्रभुंकर दास श्रीजुक्त लालमोहन राउल आमान मध्य उपस्थित थिबारु तांको निकट में कृतज्ञता एवं भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। प्रभुंकर दास सेवा कार्य निमंते केबे भी से पछघुंचा नुहंती। जो समय एपरी सुजोग से पाती से प्रभुंकर सेवा पाई से दौड़ी जाती। आज आम मध्य से उपस्थित थिबारु निश्चित आमे गर्वित एवं तांको पाई गोटे करताली द्वारा आमे स्वागत करू। प्रभु गौरवान्वित हुअन्तु। यह समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रभुंकर दास को मु आह्वान करे। प्रभुंकर दास आसबे एवं आज मनोनीत वाक्य मंडली सम्मुख में प्रकाश करेंगे। मंडलीर मोर प्रिय भाई भूणी मान को नमस्कार जनाए, पिला मान को स्नेह जनाए। आउ आजिर यही समय मु सुजोग पाई आपण मान मध्य उपस्थित होई प्रभुंकर सेवा करिवा पाई प्रभु को विशेष रे मु धन्यवाद दूची। यही मंडली अत्यंत पुरातन मंडली 1919 मसीहार मंडली। मोर जन्म 1944 मसीहा एवं मते 82 वर्ष अटे। आउ एठी तो जेते अछंती समस्ते मोठू बयस रे निश्चित भाव रे कम। आउ आजिर एई उपस्थिति रे मु प्रथमे किछि आपणकर एई मंडली संपर्क रे किछि कहिबी। एई कुष्ठाश्रम रे प्राय 70 वर्ष पूर्वे 75 वर्ष पूर्वे मोर मामू एठी थिले सुपरिटेंडेंट। आउ तांको ना होची बंकिम चंद्र पात्र। कहीं तांकर ना शुणी कि नाई? कहीं शुणी नथिबे निश्चय। आउ सेतेबेले आमानकर एई कुष्ठाश्रमटी गिरजा द्वारा परिचालित होउथिला। साइब माने परिचालित करुथिले, गवर्नमेंट रो नुह नथिला। आउ मिशन याकू परिचालित करुथिला। से मिशन रे मोर मामू बंकिम चंद्र पात्र सुपरिटेंडेंट भाव थिले। पिला दिने प्राय आमे आसुथुलु, मामू घरे रहूथुलु। तांकर क्वार्टर आउ टिके सियाड़े थिला।
ସେଇଠି କି ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ, ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ବିଶେଷରେ ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ ଏଠି ଡ୍ରାମା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଅନେକ ଜଣ ଥିଲେ, ଅନେକ ଜଣ ଆସୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯେତେ କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପିଲା ପରିବାର ନେଇକି ଡ୍ରାମା ଆସୁଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରାମା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ କି କୁଷ୍ଠରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଧରଣର କବି ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ ଦେବଦର୍ଶନ। ଦେବଦର୍ଶନ ନାଟକ ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ କରାଯାଉଥିଲା। ଏ ବହିଟି ଛପା ଯାଉଥିଲା ଦେବଦର୍ଶନ ନାଟକ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଓ କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ଅନେକ ଜଣ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ମିଶନ ପାଖରେ ରହିବା ନାହିଁ, ସରକାର ୟାକୁ ନେଇଯାଉ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠିକାର ନିବାସୀମାନେ ସେମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ ଏବଂ ସରକାର ୟାକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ମିଶନ ହାତରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯାହା ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ଠିଆ ହୋଇପାରେନି, ମୋତେ 82 ବର୍ଷ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଜଣେ ମୋର ଘର ସୂତାହାଟରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁରରେ କାମ କରୁଥିଲି, ସେଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଗାର। ଆଉ ତାପରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଲା 2004। ଆଉ ଅବିକା 22 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ଦିନେ ମୁଁ ମୋର ଫାଟକ କତିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଜଣେ କହିଲେ, ବାବୁ ନମସ୍କାର। ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ବାବୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ କହିଲି ନମସ୍କାର, ଆପଣ କିଏ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଣେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ। ଆଉ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କୁଷ୍ଠ ହେଲା ମୁଁ ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଥିଲେ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର, ବସ୍ ଚାଳକ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲି, ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କୁଷ୍ଠ ହେଲା ମୁଁ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲି ଆସିଛି। ଆସିକିରି ମୁଁ ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଅର୍ଥ ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଘରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ହେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କମିଯାଇଥିବ। ଆଉ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଟିକେ ଚାହୁଁନଥିବେ, ସେମାନେ କହିବେ ୟାକୁ ରୋଗ ହେଲାଣି, ଏ କେମିତିକା ଅଲଗା ହେଇଯାଉ, ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ
ତାଙ୍କ କତିକି ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଆମେ ଯେଉଁ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାପ ରହିଛି। ରାଗ, କଳି, ହିଂସା, ମିଥ୍ୟା, ଚୋରି, ଏସବୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଷୟ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ବିଷୟ ରହେ ତାହେଲେ ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇପାରିବୁନି, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ବରଂ ନରକରେ ବାଇବଲ କହେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ନିର୍ବାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆମର ଏ ଶରୀର କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ, ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ତ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋତେ ରୋଗ ନହେଲେ ବି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମୋର ଅଛି। ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ମୋର ହାର୍ଟ ରୋଗ ଅଛି, ପ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରୋଗ ଅଛି, ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଏ କେବେ ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ, ଏ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଷୟ। ଆଉ ଏଇ ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଉତ୍ତମ ସମ୍ବାଦ। ଉତ୍ତମ ସମ୍ବାଦ କ'ଣ? ପାପୀ ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଅନୁତାପ କରୁ, କହୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ତୁମେ ମୋତେ ଦୟାକର, ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ପାପ କରିବିନି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ଜୀବନ ଥିଲା, ଆମମାନେ ରାଗ, କଳି, ହିଂସା, ଚୋରି, ମିଥ୍ୟା ବା ଯାହା କପଟତା, ଏସବୁ ଯାହା କିଛି ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗି କହୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ କରିବିନି, ମୁଁ ସେସବୁ ଆଉ କରିବିନି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିକିରି କ'ଣ କହନ୍ତି? ତୁ ସେଇ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯେଉଁ କାଟୁଥିଲୁ ତୁ ଆଉ କାଟିବୁନି, ନୂଆ ଜୀବନ ତୁ ପାଇବୁ। ଆଉ ନୂଆ ଜୀବନରେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଯାହା କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ, ଯାହା କିଛି ଈଶ୍ୱର ତୋ ଜୀବନରେ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ତୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବୁ ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଥରେ ଅଧେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି ଘର ସାମ୍ନାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ତ କହିବି, ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସମୟ ଆସିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କହନ୍ତି, କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯେ ମୁଁ ଯଦି ସମସ୍ତ ଜଗତ ପାଇବି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସାନ ଅଛ, ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ତୁମେ ବଡ଼ ହେବ, ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଚାକିରି କରିବ, ବିବାହ କରିବ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ଘରେ ରହିବ, ସବୁ କିଛି ହେବ, ସମସ୍ତ ଜଗତ। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ଆଜି ଆମମାନେ ପଢ଼ିଲୁ। ଗୋଟେ ବାପା ସମସ୍ତ ଜଗତ ପାଇଥିଲା,
ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ଧନୀ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଏସବୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ଡାକୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଦାସ ବା ଦାସୀ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଯାହାକୁ କହୁଥିଲେ ଯା ତୁ ଏଇଟା କର, ଏଇଟା ରାନ୍ଧିକିରି ଆଣ ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ତୁ ଏଇ କାମ କର, ସେ କାମ କର, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ପୁଅମାନେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲେ, ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ବାପା ବହୁତ ଧନୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା, ସାନ ପୁଅ ଆସିକିରି କହୁଛି ବାପା ମୁଁ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ, ବାପା ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବିନି, ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ମୋର ଭାଗରେ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ମୋତେ ସବୁ ଦେଇଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି? ବାପା ମୋର ଯାହା ଅଛି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ରହିବିନି ତୁମ ପାଖରେ। ହୁଏତ ତାର ବାପା ତାକୁ ପଚାରିଥିବେ, ପୁଅ ତୁ ଯଦି ଏଠି ରହିବୁନି ମୋ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଏଠି ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ତୋର ଖାଇବା ପିଇବାରେ, ରହିବାରେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଚାହୁଁନୁ? ତୁ କେଉଁଠିକି ଯିବୁ, କେଉଁଠି ରହିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ନା ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୋତେ ମୋର ଭାଗ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ରିଭୋଲ୍ଟିଂ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼। କେମିତି ଭାବରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପଛେ ଯାଇ ପଥେ ଦିଶାହରା ହୋଇ, ଆମେ ସେ ଗୀତଟି ଗାଉନା, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପଥେ ଯାଇ ପଥେ ଦିଶାହରା ହୋଇ। ଦିଶା ମାନେ କ'ଣ ରେ ମା? ଦିଗ, ବାଟ। ପଛେ ଦିଶାହରା ହୋଇ, ଦିଗହରା ହୋଇ, ବାଟହରା ହୋଇ ବସିଛି ସବୁ ହରାଇ ଜଞ୍ଜାଳର କୋଳାହଳେ। ଏଇ ଜଗତର ଯେଉଁ ଜଞ୍ଜାଳ, ଏଇ ଜଗତର ଯେଉଁ କୋଳାହଳ, ଏଇ ଜଗତର ଯେଉଁ ମାୟା ମରୀଚିକାରେ ମୁଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କ'ଣ ନିଜର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ସେଇ ଦୂର ଦେଶ, ମୋର ଅର୍ଥ, ମୋର ଟଙ୍କା, ମୋର ସବୁକିଛି ମୁଁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହେଁନି, ମୁଁ ଏ ଘର ଚାହେଁନି, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରେମ ଚାହେଁନି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର କ'ଣ ଜୀବନ ସେହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହୁଏ କି ଆମେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁନା? ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହିଁନି, ମୁଁ ଦୂରକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୂରରେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଦୂରରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଟେଲ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ବାନ୍ଧବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପୁଅ ସାଙ୍ଗ, ଝିଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି। ହୋଟେଲରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ସେଇଆ କି? ଯୁବା ପୁଅମାନେ, ତୁମର ଜୀବନ କ'ଣ ସେଇଆ କି? ଯୁବା ଝିଅମାନେ, ତୁମର ଜୀବନ କ'ଣ ସେଇଆ କି? ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହଁ ନାହିଁ, ତୁମେ ଜଗତକୁ ଚାହଁ।
ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଉପାଖ୍ୟାନ କରିଦିଅ। ପ୍ରଭୁର ପ୍ରେମ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଗତରେ ବୁଲିବି, ଜଗତ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେବ, ଆଉ ଜଗତର ସବୁ ବିଷୟ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ମାତିଯିବି, ମୁଁ ମାତିଯିବି, ମୁଁ ମାତିଯିବି। ସେହି ପ୍ରକାର ମୋର ଜୀବନ ହେବ, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାର ଜୀବନ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଜୀବନ। ମୁଁ ମୋର ବାପାକୁ ଚାହେଁନି, ମୁଁ ମୋର ନିଜକୁ ଚାହେଁ, ମୋର ଭାଇକୁ ଚାହେଁନି, ମୋର ନିଜକୁ ଚାହେଁ। ମୋର ବାପା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଚାହେଁନି, ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଚାହେଁ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ। ଆଉ ସେଇ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ ଭାଗ ମୋ ବାଣ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ନିଜେ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା କିଛି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନି ତୁମ ପାଖରୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେୟା ହୁଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେୟା ହୁଏ। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେଠି 4 ଜଣ ପୁଅ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଘର ଥିଲା ଗାଁରେ ସେ ଦୂରରେ ଥିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ବାପା ଏ ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ, ଆମେ ଟାଉନକୁ ପଳାଇବା, ବାଲେଶ୍ୱର ପଳାଇବା। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ 4 ପୁଅ। ଆଉ ଆସିକିରି କିଏ କ'ଣ ଛୋଟ ବଡ଼ କାମ, କିଏ କ'ଣ ସବୁ ଧରିଲେ ରହିଲେ। ଆଉ ଗାଁ କଥା କେହି ବୁଝିଲେନି, ବାପା ମା' କଥା ଆଉ କେହି ସେମାନେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁରେ କିଏ ରହିବ, ଆମେ ଟାଉନରେ ଅଛୁ, ଟାଉନର ଆନନ୍ଦ ସବୁ ଅଛି, ହୋଟେଲ ଅଛି, ସିନେମା ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ସିଏ ଅଛି, ସବୁ କିଛି। ବାପା ମା' କହିଲେ ଆମେ ତ ବୟସ ହେଲାଣି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ହଉ ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାଲ ଯାହା କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ତାହା ବିକ୍ରି କରିଦେବା। ସେଇଠୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣା ମୁଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କର ସେଠି ଯାହା ଥିଲା, ଚରଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଯିବାକୁ ହୁଏ, ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପୁଣି ବୋଟ୍ରେ ଯିବାକୁ ହୁଏ ଚରଡ଼ି। ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ, ସବୁକିଛି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଚାଲି ଆସିଲେ ପୁଅମାନଙ୍କ କତିକି। ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ରହିବୁ, ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା 4 ପୁଅଙ୍କୁ ଭାଗ କରିଦେଲେ। ପୁଅ ପାଖରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ, ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ବଡ଼ ପୁଅ ଦେଖିଲେ ମୋର ଯାହା ମାସକୁ ଇନକମ୍, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସିନା ସମ୍ଭାଳିବି, ଆଉ ଏଇ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ତାଙ୍କର ଔଷଧପତ୍ର କରିବି, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ନା ବାପା, ତମେ ଆର ପୁଅ କତିକି ଚାଲିଯା। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ଆର ପୁଅ କତିକି ଗଲେ, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ସେଇ ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ଏତେ ବୟସ୍କ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ, ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ତମର ସେବା କରିବି, ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ସେବା କରିବି, ଘର ଚଳେଇବି, ନା ଏମାନଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କରିବି। ପ୍ରକୃତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ ଜଗତର କଥା କହୁଛି। ନା ନାଇଁ, ଅନ୍ୟ ପୁଅମାନଙ୍କ କତିକି ପଠେଇ ଦିଅ। ଅନ୍ୟ ପୁଅ କତିକି ଚାଲିଗଲେ ସେଠି ରହିବେ ବୋଲି। ସେଠି ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କହିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ପୁଅ ରିକ୍ସା ଖଣ୍ଡେ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଏ ଆର ପୁଅ କତିକି, ଗୋଟିଏ ମାସ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ମାସଟି ସେ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳେ। ତାପରେ ତା ପର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ
से रिक्शा खंडे करी बापा माँ को पठेई दिए आउ गोटे पुओ कतिर जाई रहिबा एई भावे सेमानकर जीवन मु जानिनी बालेश्वर मोर आसबार प्राय 22 वर्ष हो गला मु रिटायर कलिनी से माने अछंती कि नहीं मु जानिनी किंतु मोर प्रिय माने जगतर अवस्था एमिति से पुओटी कहूची मोर भाग दे दियो तुम्हें रुह तुम्हें खाओ पियो तुम्हें जहाँ करुच कर इट इज नॉट माय बिजनेस मोर देखिबार नहीं मोर जानिबार नहीं तुम्हें मत बढ़ेल मत 18 वर्ष 20 वर्ष है किंतु तापरे तुम्हें कौटी रहिब कौन करिब कौन खाइब कौन पीब सेटा मोर दरकार नहीं मु करिबी नहीं एटा कौन आमर जीवन नुहे कि एटा कौन आमर वर्तमान समाज रो नियम नुहे कि मोर प्रिय माने एटा कौन आमाने चाहूँ कि से पुओटी कहूची बांट कर दियो आई एम इंटरेस्टेड फॉर मनी नॉट फॉर यू मोर इंटरेस्ट होची टंका संपत्ति मोर इंटरेस्ट तुम पाखरे नहीं तुम्हें केमिति रहिब तुम्हें केमिति कौन करिब आउ ए घर कौन हबो मोर किछि दरकार नहीं मु चली जीवी दूर देश को मोर सांग माने अछंती टंका 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 मु आनंद करिबी मौज मजलिस करिबी दिन काटिबी मोर सांग माने डाकुचंती मु चली जगतर जीवन प्रभुर जीवन प्रभु डाकती मोर पुओ मोर झियो एठी पिला माने तमाने जेतेबेले संडे स्कूल आस से विषय शुण जे प्रभु चाहती तुमको आउ प्रभु कौन कहती हे परिश्रांत भारग्रस्त मारे कुह कुह शिखिच संडे स्कूल पिला माने कहिबे बड़ माने नहीं संडे स्कूल पिला माने हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्त मो निकट को आस जीशु कहउचंती मो निकट को आस मु कौन करिबी मु तुम्हा मान को विश्राम देवी मारे विश्रामटा कौन से पुओर कौन विश्राम नथिला से पुओ पाखरे कौन विश्राम नथिला बापा पाखरे जेतेबेले थिला एते सुंदर घर एते समस्त दास दासी ता पाखरे कौन विश्राम नथिला मु विश्राम चाहे नहीं विश्राम को प्रत्याख्यान कला तार बापा को प्रत्याख्यान कला रिजेक्ट कला आई डोंट वांट यू आई वांट ए डिफरेंट लाइफ मु तुमको चाहे नहीं मु अन्य एक जीवन चाहे आमने रिवोल्ट करू गोटे धनी चुबा जीशुंक कतिके आसिला आसिकी कौन कहला संडे स्कूल पिला माने कुह धनी जुबा जीशुंक कतिकी आसिकी कौन कहला पिला माने तमाने जदि बाइबल पढ़ुना संडे स्कूल रो शिक्षा जदि नौना आमान को निमंते आमे जो माने बड़ माने अच्छु आमान को पैका दुखर विषय हब तुम्हें जदि जीशुंक कथा शुणुना ताकू तुम्हें गुरुत्व दौना आमाने कष्ट पाइबू धनी जुवा आसिकी कहूँ कौन कहूँ प्रभु अनंत जीवन पाइबा मते कौन हब मु कौन करी अनंत जीवन पाइबा 11टा बेले सारीदेवी हम तो आउ हाँ 15-20 मिनिट में सारीदेवी हाँ तेबे धनी जुवा आसिक कहूँ प्रभु को जीशु गुरु कहूँ सद्गुरु गुरु अनंत जीवन पाइबा मते कौन करियो
ଯୀଶୁ ତାକୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ସତ୍ ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛ? ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମର ଯାହା ଧନ ଅଛି, ତୁମେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ଆଉ ତାପରେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ। ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ହଁ ନା ନାହିଁ ମ? ପିଲାମାନେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଏକଥା କହିଥିଲେ, ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ, ତୁମର ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଯାଅ ତାକୁ ବିକ୍ରି ବଟା କରିଦିଅ, କରିଦେଇକି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅ, ତାପରେ ମୋ ପଛରେ ଆସ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କିଏ କହିବ? ତାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଗଲା, ଫେରିଗଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରିଗଲା। ହି ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଜିଜସ୍। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା, ଫେରିଗଲା। ମୁଁ ଜଗତ ପଛରେ ଯିବି, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବିନି। ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ତାହା ହୁଏ? ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମନେ ରଖ, ଯୀଶୁ ହିଁ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, ତୁମର ଘର ରହିବ ନାହିଁ, ତୁମର ଯୌବନ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଯୌବନ, ତୁମର ବୟସ, ତୁମର ବଳ ରହିବ ନାହିଁ। ମୋତେ 82 ବର୍ଷରେ ଦିନେ ଦିନେ ମୋତେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ, ମୁଁ କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖେଳୁଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କାମ କରୁଥିଲି, ଏବେ କରିପାରୁନି। ମୋର ଛୋଟ ବଗିଚାଟିକୁ ବି ମୁଁ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରୁନି ନଈକିରି। ତାଙ୍କର ବି ଅଣ୍ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲୁ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ବୟସ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଏ ବୟସ ତୁମର ରହିବ ନାହିଁ। ଯୁବା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ତୁମର ଯୌବନ ରହିବ ନାହିଁ। ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଯୌବନ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ। ତୁମେ ଚାହିଁବ ତୁମର ବୟସକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଚାହିଁବ ତୁମର ଯୌବନକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ, ରହିବ ନାହିଁ। ଚାଲିଯିବ, ସବୁ ଚାଲିଯିବ। ବାପା ତାକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେଲେ, ଭାଗ ଦେଇଦେଲେ, ଚାଲିଗଲା, ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି ରହିଲା ନାହିଁ, ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦୂର ଦେଶରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଆନନ୍ଦ କରିବା, ମଜା କରିବା, ଘୁରି ବୁଲିବା, ସିନେମା ଅଛି, ହୋଟେଲ ଅଛି, କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଟଙ୍କାର ଥଳି ଅଛି, ଭର୍ତ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ ଟଙ୍କା ଆମେ ଯଦି ଆନନ୍ଦ କରୁ ତାହେଲେ ଏ ଟଙ୍କା ଏତେ ଅଛି ଯେ ସରିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜୀବନରେ ଯେତେ କିଛି କମାଅ, ଯେତେ କିଛି ରୋଜଗାର କର, ଯେତେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କର, ସେ କ'ଣ ରହିବ? ସରିଯିବ। ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମର ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ତୁମର ରହିବ ନାହିଁ, ତୁମର ଯୌବନ ତୁମର ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତୁମେ କହିବ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋର ବୟସ, କୁଆଡ଼େ ଗଲି ମୁଁ ଏତେ ଖେଳୁଥିଲି, ଏତେ ବୁଲୁଥିଲି, ଏତେ ମୋର ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଚକ୍କର କାଟୁଥିଲି, ଏତେ ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲି, ରଙ୍ଗରସ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁ କହିପାରୁନି କାହିଁକି? ମୁଁ ପାରୁନି, ଆଉ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଉଠିପାରୁନି। ମୁଁ ଯଦି ବସି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଉଠିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୋର ଶରୀର ମୋତେ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛି।
मोर टंका मते प्रत्याख्यान करुची आड़ेई दौची मोर यौवन मते आड़ेई दौची मोर संपत्ति सबु किछि उत्तमता जहाँ किछि मु पाइथिली जहाँ किछि मु करिथिली सबु मते आड़ेई दौची। सांग माने रहिले कि जो सांग माने तार पाखरे थिले ता पाखरे थिले चाल आज सेठिकी जीवा जाउथिले चाल आज सेठिकी जीवा होटेल को जीवा खाइबा जाइकिरी खाउथिले से माने रहिले छाड़िकी चली गले। आस्ते आस्ते देखिले या पाखरे कौन हैला टंका सरी आसिला टंका सरी आसिला आउ होटेल जीवा पेंका आउ टंका नहीं आनंद करिबा मौज मजलिस करिबा पेंका अर्थ नहीं छाड़ी गले छाड़ी गले छाड़ी गले शेषरे से कौन हैला एका। मोर प्रिय माने ए जीवनटा एका प्रभु जो दृष्टांत देई गले इट टेल्स आवर लाइफ स्टोरी ताहा आमनकर जीवन रो कहानी अटे ता मोर जीवन रो कहानी आपणकर 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 कहानी जीवन रो कहानी बयस रहिबो नहीं यौवन रहिबो नहीं अर्थ रहिबो नहीं घर द्वार संपत्ति बाड़ी रहिबो नहीं जो एका तुम्हें आसीच जो एका मु आसीची से एका आमे रही जीवु। दैट इज द फिलोसफी ऑफ लाइफ से हूँ जीवन रो दर्शन तुम्हें एका आसीच आउ दिने तुमको एका चली जावाक हम तुम सांगे किसी नहीं पारबनी। ग्रीक वीर किए थिले पिला माने अलेक्जेंडर कौ कौ देश न जय कले कौ कौ देश न कले राजा 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 ग्रीक वीर अलेक्जेंडर इतिहास रे पिला माने पढ़ती आउ गला बेले कौन हैला कई जानिचंती कि पिला माने पढ़ीच जानिच गला बेले तांकर कफिन बॉक्स रो डाहाण पटे बाँ पटे हाथ दीटा रहिला मु एते करिछि एते करिछि एते करिछि एते मोर अछि किंतु खाली हाथ रे मु चली जाउछि तुमर मोर आपणकर अवस्था से हब वी हैव कम एलोन विल गो अवे एलोन आम एका आसीछु एका ही चली जीवु सांगरे किछि रहिबो नहीं किछि रहिबो नहीं। दूर देश बापा खोजुची मोर पुओ कौन प्रकृत रे चलीगला छाड़ीगला मत से कौन आउ के फेरिकी आसब बाप मन द हार्ट ऑफ ए फादर गोटे बाप जो माने बापा होती तांकर मन कौन पिला मानक पाखरे मोर पुओटी कौटी अच्छी मोर झीटी कौटी अच्छी से भल अच्छी तो आज खाई पीछी ना करछि किंतु पुओ ताको रिजेक्ट कर दूछि बापर प्रेम को से चाहूनी दूर देश सबू किछि हरई देला आउ ए प्रकार अवस्था आसिला खाइबा को किछि नाही लुगा तार सेई लुगा आउ नाही यौवन नाही नख बढ़ी जाइछि केश बढ़ी जाइछि कौन करिबो कोठी हेले जदि गोटे चाकरीटीए मिली जाए चाकरीटीए नाही 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 जनक पाखरे घुसरी चरेब आउ कौन हैला पेटरे भोक यही अवस्था प्रिय माने शैतान आमान को सेया करे आमे जदि शैतान हाथ रे पड़ू शैतान को सुजोग दो जीवन रे शैतान रो बाट को जदि आमे खोजू ईश्वरंकर पथ को जदि अग्राह्य करू
शैतान आमको सही अवस्था को आने। शैतान आमको आज प्रेम करुच्ची किंतु काली मारिब किछि नहीं मो पाखरे घुसुरी खाद्य टिके अच्छी ताकू खाई पकेबी। घुसुरी खाद्य अच्छी खाई पकेबी। घुसुरी खाद्य खाईकरी मनीष लोकर क्षुधा मेंटी पारिबा। जदि घुसुरी खाद्य मते बात आपण को दिया जाए आमर जो भोक शोष आमे कौन मेंटी पारिबु। शैतान आमनकर जीवन को सेया करे, दरमला करे मृत्यु हो नहीं किंतु मृत्यु अवस्था रे अछि। मृत्यु आसु नहीं, मृत्यु होनी किंतु मृतवत पड़ी रहिला। तार माने किछि नहीं मृतवत पड़ी जाउछि। सेई अवस्था रे अछि, सेई अवस्था रे अछि। मु कौन करिबी कौन तार उपाय से अबिका कौन करिवो से कौन मरिबो। झियो माने संडे स्कूल रो से कौन मरिबो, पुओ माने से कौन मरिबो। मृतवस्थ अवस्था गोटिए विषय गोटिए उपाय अछि, आउ किछि उपाय नहीं चिंता करि पारुनी। केवल गोटिए उपाय अछि। सेटा कौन? मु उठिबी मोर बापा कतिकी चली जीवी। मु उठिबी मोर पितांक निकट को चली जीवी। आउ कौन कहिबी मोर बापा मु तो सबू हरैछि, पुत्रत्व हरैछि, भाग मोर संपत्ति भाग रही किंतु तुमर मूलिया माने जो एते खाईकिरी सबू फिंगी दियंते सेई दास मान परी मूलिया परी मत गोटे रख। मु खेतरे काम करी मु खाइबी, मत सेमतिका रख। आउ से उठिला, उठिकी बापा कतिकी फेरी गला। मोर पिला माने मोर भाई भौणी माने जीवन रे मने रखिबा निष्पत्ति गोटे बड़ विषय। व्हाट एवर डिसीजन यू आर टू टेक इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ। जीवन रे निष्पत्ति नवा गोटे बड़ विषय। निष्पत्ति बहुत भाव रे नवा को हुए। तुम्हें आज स्कूल रे पढ़ुच, काली कॉलेज को जीव, कौ कॉलेज रे पाठ पढ़िब। तुम्हें आज कौन पढ़ुच, काली सकाळे कौन पढ़िब। तुम्हें कौठी चाकरी करिब, कौठी रहिब, कौठी काम करिब, कौठी बाहा हब। निष्पत्ति डिसीजन ताहा आपणकर सारा जीवन पाई आवश्यक। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। ता पाई दुईटी निष्पत्ति थिला। गोटे होची आइदर से मरी जीव नहले बापा कतिके फेरी जीव। आइदर से मरीब एठी जदि रहे, यही अवस्था रे जदि रहे, घुसुरी खाद्य जदि खाईकरी रहे, बाहरे निजर किछि जत्न नहीं पारुनी, कौठी खाऊची, कौठी सोउची, कौठी कौन करुची। आउ गोटिए उपाय मो पाई अछि, गोटिए उपाय मो पाई अछि। ता होची कौन? मोर बापा कतिकी फेरी जीव। मोर बापा कतिकी कहबी, गोड़ तले पड़ी कहबी, बापा मु पाप करिछि तुम विरुद्ध रे आउ ईश्वरंको विरुद्ध रे मु पाप करिछि। मत मूलिया भलिया रख, मु सबु किछि हरैछि। बाप दूर देखुछि, काई मोर पुओ आसिला नहीं। एते दिन हो गला जाइछि, फेरुनी।
किंतु आज जितेबाला दूर देखुची जड़े किए आसूची मो घर आड़े आसिलानी मो घर आड़े आसिलानी किंतु से मोर पुओ हो नथिबो कहीं सी कौन तार तो ये लुगापटा किसी ना एकाथरे छिंडी छिंडी गलानी बाल एत बढ़ी गलानी एक बारे गला बेले केते सुंदर चेहरा थिला अबिका आउ किछि नाही तार अवस्था से कौन मोर पुओ होइथो ना बोधे दूर रु देखिला आउ दूर रु देखिकिरी जानी पारला ए होछि मोर पुओ ए होछि मोर पुओ मोर पिला माने प्रभु हमको जानती प्रभु हमको खोजती द लॉर्ड लुक्स फॉर यू प्रभु तुम पई का अपेक्षा करिसंती मो पई अपेक्षा करिसंती केतेबेले पापी आमे फेरी आसीबु कहबू प्रभु मु आ पाप करिबिनी मु भूल करिछि मु क्षमा मते क्षमा दियो मो पाप करिछि तुम ठारू चली जाइछि तुमर प्रेम को मु प्रत्याख्यान करिछि मते क्षमा दियो दैट इज द ओनली वे हमें अनंत जीवन पाइबा पाई केवल गोटे मात्र उपाय प्रभु जीशु मो पापी मते दया कर प्रभु जीशु मो पापी मते दया कर मु आउ पाप करिबी नहीं मु आउ पाप करिबी नहीं तुम्हें मोर पाप क्षमा कर बाप आनंद मोर पुओ फेरी आसी आउ कौन लिखा जाए जड़े पापी मन फेरेले झील मैंने कहूना पुओ मैंने कहते जड़े पापी मन फेराइले कौटी आनंद हुए रे माँ स्वर्ग रे बड़ पाट्रे कौटी आनंद हुए स्वर्ग रे आनंद हुए प्रभु आनंद करती मु जेतेबेले फेरी जाए जीशुंक पाखक मु जेतेबेले फेरी जाए जीशुंक पाखक तुम्हें 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 आमे जेतेबेले फेरी आसु स्वर्ग रे आनंद हुए आण मुदी कहीं स्वर्ण मुदिका कुआड़े गला आणिकी पिंधे दियो आउ सबुठु कॉस्टलीस्ट ड्रेस सबुठु दामिका पोशाक कोठी रखिच बाहर कर बाहर कर बाहर कर आउ आनंद करिबा दियो मार भोजी कर समस्त को डाक आमे आज भोजी करिबा आनंद करिबा कौन हैला मोर पुओ मोठू दूर को चली जाइथिला किंतु आज फेरी आसी से मृत होइथिला किंतु जीवन पाइछि प्रभु जीशुंकर जीवन शांतिर जीवन प्रभु जीशुंकर जीवन आनंदर जीवन आमे कौन रिजेक्ट करिबा आमे कौन प्रत्याख्यान करिबा आमे कौन कहिबा मु से जीवन चाहे नहीं मु ए जगतर जीवन चाहे मोर प्रिय माने आज सही प्रश्न मु कौन चाहे मु जीशु को चाहे ना मु जगत को चाहे जगत को जदि मु चाहिबी जागतिक जीवन मते मृत्यु आड़ को टाणी दब मु जदि जीशु को चाहिबी जीशुंक पछरे जीवी मु अनंत जीवन पाइबी एवं स्वर्ग रे मो स्थान हम प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु प्रभु आमान को दया करंतु आजिर वाक्य रु आमान को यही शिक्षा दियंतु यही शिक्षा जहा कि आमान को मिलिला मु जीशु को चाहे मु जीशु को चाहे मु आउ किछि चाहे नहीं मु जीशु को चाहे प्रार्थना करिबा मंगलमय प्रभु तुम्हें आज से ही विषय आमान को देखा देच यही जगत रे अनेक किछि प्रभु आनंद अच्छी मात्र ताहा क्षणस्थायी जगतर संपत्ति ताहा क्षणस्थायी जगतर सबु किछि विषय ताहा क्षणस्थायी दिने चली जीव किछि रहिबो नहीं
ମାତ୍ର ତୁମେ ହିଁ ଏକା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲ, ପାପୀର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ନିକଟକୁ ଆସିଛୁ, ତୁମେ ଦୟା କର, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, ଯେପରି ତୁମରି ପଛରେ ଚାଲିବୁ, ଆମେ ଆଉ ପାପ କରିବୁ ନାହିଁ, ତୁମରି ପଛରେ ଚାଲିବୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର, ଦୟା କର। ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତୁମେ ରଖି ସେଇଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ତୁମ୍ଭର ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମରେ ଏତିକି ଅଳ୍ପ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆହୁରି ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷାରେ ଆଜିର ଉପାସନା ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଥରେ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ତୁମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଉ। ଏ ଜଗତର ମୋହ ମାୟା ବିଳାସ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜଗତର ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ହଜି ଯାଇଥାଉ। ଆମେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଜି ଯାଇଥାଉ। ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଅଛ ଯେପରି ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟଠାରୁ ଆମେ ଫେରି ଆସୁ, ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁ। ତୁମଠାରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁ, ତୁମଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁ, ତୁମଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କହିଲ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ କରୁଅଛୁ। ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏ ବୟସରେ ତୁମଠାରେ ବଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କୁଶଳତା ପାଇବା ସହିତ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ନା କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ, ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ସେ ସବୁ ବିଷୟ କରୁ କରୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ, ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଯେପରି ଆମେ ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିବୁ, ତୁମଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଦୂରେଇ ନ ଯିବୁ, ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କୃପା କର। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା କେବଳ ତୁମରି ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେଉଁ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହି ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜনীୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିବିଧ ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା, ଚେତନା, ପ୍ରେରଣା, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଉନ୍ତୁ, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ, ପରସ୍ପରକୁ ହସ୍ତମିଳନ କରୁ କରୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ ଯିବା।